कि अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल तू किस और जा रहा है। कि तेरी मंजिल किधर है तो तू जांदा किहड़े पासे पिया है। जिद्दां पहले ही दस्सिया सी कि बंदे ने जाना जंडू ਸਿੰਘੇ होवे तो मूँह लम्मे पिंड कीता होवे, तुर पवे तो जंडू ਸਿੰਘੇ पहुंचना नहीं, तुरना है, मेहनत उन्हें करनी है, पर ओदी ओ मेहनत ओदी ओ कोशिश ओनू ओदी मंजिल तो दूर लेके जा रही है। अज तक तुसी भी सोचो कि बचपन तो लैके तुहाडा आ समा आ गया मेहनत करदियां नू, कोशिश करदियां नू, पर तुहाडी ये कोशिश ने तुहानू तुहाडी मंजिल दे नेड़े कीता या मंजिल तो दूर कीता। जरा सोच के देखो। अज असीं पदार्थां दे पिछे, दुनिया दे पिछे, संसार दे पिछे झगड़े करदे हां, नफरत करदे हां, वैर विरोधता रखदे हां। असीं सोचदे मैं बड़ा जोर ला रहा हां, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हां, मैं बड़े जोर नाल गुस्सा करदा हां, बड़े जोर नाल चीज़ां नूं बचाउण दी कोशिश करदा हां, पर वो साडा सारा जोर लाया सानूं साडी मंजिल तो ही दूर कर दिंदा है। इसलिए मंजिल साडी किस तरफ है? परमात्मा ने जीवन सानूं किस वास्ते दिता है? जरा सोच के देखो। आंदा कि नहीं गुरुआं ने वचन कीते है कि भज गोविंद भूल मत जाहा, मानुष जन्म का यह लाहा। कि गोविंद नू भज, परमात्मा दा सिमरन कर, ये लाहा है। लाहे का मतलब हुंदा ये अवसर है, ये मौका है। जिद्दां बंदा कहंदा ना फ्री दा लंगर लगा, लाहा जिन्ना खाना खा लो। हुंदा भी इदां ही है, भुख ना भी होवे तां भी बंदा रोक के खांदा ही। बोलो हुंदा कि नहीं इदां? तुसीं भी कदी खादा होएगा कि रास्ते च किते लग्या होया लंगर, लगी हुई है छबील, भुख नहीं है, पर यार छोले पूड़ियां चलो खा के चलदे, जांदा की अपना फ्री च ही मिलदा। हुण लंगर नूं फ्री च खाण नूं तैयार है असीं, होर होर हर चीज़ दा लाहा लैण नूं तैयार है, पर जिहड़ा लाहा लैण वास्ते सानूं मनुखा यूनी मिली है, जिहड़ा लाहा लैण वास्ते सानूं मनुखा जन्म मिलिया, वो लाहा कदी असीं लिया ही नहीं। इसलिए तो गुरु कहंदे है कि भज गोविंद, कि ओ परमात्मा नूं भज, ओ परमात्मा दा सिमरन कर, ओ परमात्मा दी तरफ अपना ध्यान दे, भूल मत जा, कि ओनू भुल ना। पर इत्थे गुरुआं ने जिस चीज नूं याद रखण वास्ते किया है, बंदा ओही चीज नूं भुल के बैठा, बाकी सब कुछ याद है। हुण तुसीं जिन्ने बैठे हो जरा अपने आप सोच के दस्सिओ कि सानूं सिमरन करना याद रहिंदा है? बोलो समझदे हो कि नहीं? सिमरन करना याद रहिंदा है? खाना खाण लगे अपने रब नूं याद करना याद रहिंदा है? खाने तो बाद शुक्र करना याद रहिंदा है? नहीं, याद ही नहीं रहिंदा। जिहड़ी चीज सानू गुरु रहबर दस गए कि ये चीज नूं भज, इहनूं याद कर, असीं ओह नहीं भुल के बैठे। होर बाकी दुनिया दी सारियां गल्लां याद है। जरा ध्यान देना, गुआंढियां ने की किया सी कल परसों, कल एक एक पुछ लो। आ फलानी जगह बैठे सी, किसी ने की निंदिया की, की चुगली की, कहदी की बुराई की, एक गल बंदा याद रखता है। जरा ध्यान देने वाली गल है। कोई तुहानू अज गाल कढ़ देवे, तुसी 10 साल बाद भी याद रखनी है, पर परमात्मा दा सिमरन जिहना तुहाडा भला करना है, उहनू याद ही नहीं रखदे तुसी। जिहड़ी चीज याद रखण दा सानू फायदा है, जिहड़ी चीज याद रखण नाल साडे जीवन च खुशी आनी है, उहनू याद रखो। पर इंसान उन्हां गल्लां नू याद रखदा है जिहड़ियां गल्लां साडे जीवन च टेंशनां, चिंतावां, परेशानियां भर दिंदियां। जरा सोच के देखो, हुण तुसी इत्थे बैठे हो, तुहाडी 2 दिन पहला, 10 दिन पहला, 15 दिन पहला, महीना पहला किसी नाल लड़ाई होई होवे, उहनू याद कर लो, तुहाडा बैठे बैठे मन दुखी हो जाना है। बोलो हो जाएगा कि नहीं? किसी ने तुहाडा झगड़ा हो गया, हुण बैठे याद कर लो, चाहे झगड़ा होए नू 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, टाइम कोई भी होवे, तुसी बस याद करो कि फलाने दिन इदां उन्हां मैनू गाल कड्डी सी, या इदां मेरा झगड़ा होया सी, इदां मैनू कोर्ट कचहरी जाना पिया, थाने जाना पिया, ये करना पिया, तुहाडा मन परेशान हो जाएगा। हुण जरा ध्यान देना, हुण तुहानू पता है कि ये चीज़ां नू याद करन नाल मन ते परेशानियां रहिंदियां है, ये चीज़ां नू याद करना जीवन च दुख आना है, फिर भी असीं याद उन्हां नू रख के बैठे। और तुहानू पता है कि प्रभु दे सिमरन नू याद करांगे, संतां दे वचनां नू याद करांगे, अपने मालिक दे प्रेम नू, अपने मालिक दे भरोसे नू अपने अंदर रखांगे, तां साडे जीवन च शांति आनी है, खुशी आनी है। पर फिर भी जान बुझ के असीं परमात्मा रूपी फुल्लां नू छड्ड के ओ कोड़े अनुभव रूपी कांटे अपने दिलो दिमाग च रखी बैठे हैं, फिर हर पल चुभदे है। फिर बंदा कहंदा मेरे जीवन च दुख ही बड़े, फिर बंदा कहंदा मेरे जीवन च परेशानियां ही बहुत है। पर यह नहीं सोच रहा कि परेशानियां पैदा कौन कर रहा है? मेरी सोच, क्योंकि मैं ही अपनी सोच अंदर ओ बुरे बुरे कंडे इकट्ठे किए हुए हैं, जिन्हां मेरे नाल बुरा कीता, ओ गल्लां मैं पकड़ियां है, तो जो मेरे जीवन च अच्छा सी ओदा मैं कदी शुक्र ही नहीं कीता।
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ 4 ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਫੁੱਲ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ, ਘਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਡੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਡੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕਾਂਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਘਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਤਰਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਤੇ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਮਾਇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਤੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਭਾਈ ਝਗੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅੱਜ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਦੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 99 ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚੱਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੂਬੀ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਜਦ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ? ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਖੂਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ 1 ਵਚਨ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਵਚਨ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ 1 ਵਚਨ, ਉਹ ਕੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਭਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹੂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫੜੇ ਹੀ ਕੱਚ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 99% ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਸਮਝੋ, ਇਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨੇ ਦੋਸਤ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਮਨਮੁਖੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਕਈ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਜੀ ਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ, ਟੋਏ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਘ ਔਰ ਇੱਕ ਹਥੌੜੀ ਕੱਢੀ ਔਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਤੇ ਹਵਾ ਚਲੇਗੀ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੇਕੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੂੰਗਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੁਝ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਤ ਤੇ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮਿਟੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਰੁਕ ਜਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਉਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਏਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਏਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਲੈਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਲੰਧਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆ ਗਈ ਲੰਬੇ ਪਿੰਡ ਚੌਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਪਈ। ਏਦਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਏਦਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗਊ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਆ ਗਿਆ ਘਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼, ਬੜੀ ਖੁਸ਼। ਉਹ ਤੇਰੀ ਗਊ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਰ ਗਈ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਈ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਦੁੱਖ, ਗਮ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਯਾਰ ਦੁੱਖ ਕਾਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਾ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਅੱਲੇ ਆਏ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਮਨਾਵਾਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਭਰਾਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਤ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਪਲ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਲ। ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਸੋਚੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਓ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਏਦਾਂ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਏ।
ਹੁਣ ਰੱਬ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਕਦੀ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਆ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੱਸੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੱਸਦੇ? ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੱਝ ਹੱਸਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੱਝ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਗੇ, ਪੰਛੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਹੱਸਣ ਦੀ ਕਲਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਾ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰੋ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹਸੀ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਕੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਣ ਹੀ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਦਾਲ ਬਣਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖੀਰ ਬਣਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਔਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਔਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਹੱਸ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਬਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇ ਸ਼ਰਬਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਬਤ ਪਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਈਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਈਏ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਪਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल तू किस और जा रहा है। मंजिल साडी परमानंद है, मंजिल साडी परमात्मा है। तो जा किधर रहे हैं? ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਮਰ ਵਧੀ ਆਨੰਦ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਆਨੰਦਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵਾਂ ਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੀ ਮਹਿਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਚਪਨ ਚ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਚਪਨ ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਹਿਕ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਹਿਕ ਘਟੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਧਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਥੋੜੀ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਦੁਕਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ, ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਲੈ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਏਦਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਮਤ ਆਏਗੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਟੀਚਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਗਿਆਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਦਿਓ ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ 4 ਸਾਧੂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਜਰਾ 4 ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ। ਕਹਾਣੀ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਪਹਿਲਾ ਸਾਧੂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਰਾ ਦੇਖੀਏ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲਾ ਸਾਧੂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਧੂ ਸੀ ਸਫਲਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਸਾਧੂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਧਨ। ਚਲੋ ਗਿਆਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ 4 ਸਾਧੂ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਧਨ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨ, ਚੌਥੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ। ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੁਝਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਣਾਇਆ ਕਿਸਨੇ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ H2O, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਸ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ। ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ, ਉਹ ਪਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲੈ। ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਲੈ ਲੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਲੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ
ਫਕੀਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਫਕੀਰ ਸੰਤ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹਰ ਸੰਤ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਫਕੀਰ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਪਰਖੀਏ, ਦੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਨਬਜ, ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦਵਾਈ, ਲਿਆ ਵੀ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਦੇ, 20,000 ਕੱਢ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ 20,000 ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 20,000 ਲੈ ਲਿਆ, 20,000 ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ 20,000 ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਈਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਪਖੰਡੀ? ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਫਸਿਆ ਤੂੰ ਆਪ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ, ਚਲਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਸ ਗਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਕਦੀ ਸੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਝੋਲਾ ਛਾਪ। ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਘਰ ਚ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਦਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੱਤੀ ਤੱਤੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਜੀਭ ਸੜ ਗਈ, ਆ ਚਾਹ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਪੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰਦਾ, ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦਾ, ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪੀਂਦਾ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਚਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਲਕਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਲਕੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਲਕਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਲਕਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਲਕਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਈਪ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਿਆਸਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹੈਂਡਲ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਗੇੜੀ ਜਾਵੇ, ਗੇੜੀ ਜਾਵੇ, 2 ਦਿਨ, 2 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ, ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਨਲਕਾ ਹੈ ਪਰ ਥੱਲੇ ਪਾਈਪ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਫਕੀਰ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਨਲਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਦਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਪੈਪ ਖਿਸੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਟ ਦੇਵੇ। ਥੋੜਾ ਹੱਸ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੁਸਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੋ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੀ ਨਕਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਲ ਆਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਭੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ
कि आ जाइए 4 साधुआं ते। पहला साधु कहन लगा मैं सफलता, बोलो समझ दियो कि नहीं, मैं सफलता दा देवता। दूजे ने कहा मैं धन दा देवता। तीजे ने कहा मैं ज्ञान दा देवता। चौथे ने कहा मैं प्रेम दा देवता हाँ। तो उन्हें हाथ जोड़े, अच्छा फिर आओ मेरे घर, बड़ी खुशी की गल है जे सफलता धन ज्ञान और प्रेम मेरे घर च आ जावे तो बड़ी खुशी की गल है, आओ मेरा दरवाजा खुला है। तो उसने चारे साधु बोले, संत बोले नहीं ऐसी चारे ही नहीं आना, साढ़े चारा चो एक तू अपने घर च बुला सकना है। दस चारा चो केड़ा तेरे घर च आवे, चारा चो केड़ा तेरे घर आवे, क्योंकि ऐसी 4 इकट्ठे तेरे घर च नहीं आ सकते। पहला तेनू साढ़े चारा चो एक नू अंदर ले जाना पएगा, फिर बाकी आणगे। दस तू किहनू ले जाना चाहता है? हुण जरा सोचो, जे तुहाडे जीवन च भी ऐदां ही सवेरे सवेरे दरवाजा खड़के और तुसी दरवाजा खोलो तो अगे 4 ही संत खड़े हैं, सफलता धन ज्ञान और प्रेम, और तुसी भी कहंदे हो आओ अंदर, तो 4 ही संत कहन कि भाई साढ़े चारा चो एक ही तेरे घर च आ सकता है, दस तेनू केड़ा चाहिदा है। तो तुसी किहनू बुलांदे, तुसी किहनू बुलांदे? अच्छा जे सफलता वाला है कोई जेड़ा मैं सफलता रूपी संत नू बुलांदा? नहीं, मैं धन रूपी संत नू बुलांदा। धन वाले कमाल दी गल है, दिन रात धन धन करदे हो, तो धन नू हुण आंदी है तो धन कहंदे सानू चाहिदा नहीं। बोलो समझदे हो कि नहीं? सत्संग विच ही है, सानू धन नहीं चाहिदा। दुकान ते बैठे तो रब्बा होर दे दे, मालका अज बोणी थोड़ी हुई है, मालका अज तनख्वाह थोड़ी मिली है, फिर तो कि जेब भी कटनी पै जावे, हेरा फेरी भी करनी पै जावे। वो क्यों करदा हेरा फेरी? धन करके। सत्संग च बैठिया देखो विचार पता लगते है कि सत्संग बैठिया सोच कितनी पवित्र हो जाती है, धन वाल ध्यान ही नहीं जाता है, सफलता वाल ध्यान ही नहीं जाता। सत्संग में बैठिया ध्यान रब वाल जाता है। वो ताही तक क्या प्यारे हो बैठो सत्संग च जिथे बह के साडी सुरती साडी सोच पवित्र हो, साडा ध्यान प्रभु वाल जावे। हुण फिर एक बार पुछ लैंदे आ, देख लो फिर ना कि वो तिजोरियां जो लक्ष्मी दौड़ गई क्योंकि नाराज हो जाना कि मंगिया नहीं मैनू, मैं तो आन लगी सी पर इन्हां मैनू कहा मैनू नहीं चाहिए धन। सो धन किहनू चाहिए? धन दा कौन धन नू बुलाएगा? कोई है नहीं। सफलता नू कौन बुलाएगा? कोई है? अच्छा ज्ञान नू कौन बुलाएगा? हाथ खड़ा करो। ठीक है, ज्ञान वाले कुछ है। और प्रेम नू कौन बुलाएगा? नहीं एक कोई नहीं आना। देखो आ कमाल करी जाते, ज्ञान वाली भी हाथ खड़े करते, प्रेम वाली भी हाथ खड़े करते, एक कोई नहीं आना है। एक नू बुला लो जिन्हों बुला सकते हो। हुण दसो ज्ञान नू किहड़ा बुलाना चाहता है? अच्छा ज्ञान वाले कुछ, प्रेम बाकी ज्ञान वाले हाथ थले खड़ा करो, थले करो, प्रेम वाले हाथ खड़ा करो। प्रेम नू कौन बुलाना चाहता है? अच्छा प्रेम वाले काफी है। हुण जरा गौर करना, ये गल बड़ी समझण वाली है। हुण तुहाडा जवाब आ गया। हुण उस आदमी ने कहा ठहरो महाराज ठहरो, जे एक नू बुलाना मैं हुणे अपनी घर वाली नाल सलाह करदा है, क्योंकि बंदा कदी भी कल्ला नहीं सलाह लैंदा, कल्ला नहीं फैसला करता, डर भी हुंदा है बंदे नूं। पहला सलाह ले लवां, एवें घर वाली बाद चों लड़ेगी मेरे नाल, ओ मैं तां तुहानू बुलाना सी, तू सफलता नूं बुला लिया, मैं इहनूं बुलाना सी, तू ओहनूं किद्दां बुला लिया, मैनूं पुछता लैंदे। जरा समझना सारे जी। हुण घर वाली नाल सलाह कीती तां घर वाली कहंदी देखो जी धन ठीक है, धन आ जावे तां चंगी गल है। हुण ए गया हुब के गया, कहंदा आ जाओ धन दा देवता अंदर आ जावे, यानी धन रूपी साधु अंदर आ जावे। जदों इन्नी गल कही तां चारे मुड़ गए, चले गए उत्थों। उन्हें आवाज मारी की गल हो गई, आए क्यों नहीं? वो कहंदे जिथे धन जिहड़ा धन मंगदा है ना, उत्थे ना धन जांदा है, ना सफलता जांदी है, ना कामयाबी जांदी है। जरा ध्यान देना, ना प्रेम ना ज्ञान। कहंदे फिर दूजे घर चले गए, दरवाजा खड़काया, उत्थे बंदे ने कहा कि महाराज जरा ध्यान देना कि 4 ही देवता है, किहनूं बुलाइए? फिर सलाह हुई, उन्होंने बुला लिया प्रेम नूं। बोलो समझदे हो कि नहीं? उन्होंने प्रेम नूं बुला लिया, पर फिर नहीं तिन्हां चों कोई गया, फिर नहीं तिन्हां चों कोई गया। हुण तुसीं कहना प्रेम की तिन ही प्रभु पायो, तो हुण गल नूं खोलांगे जरा, ये पढ़दा भी चक्कांगे। पर फिर तीजे घर च गए, उन्होंने विचार किया, वो कहंदे ज्ञान। जदों ज्ञान नूं बुलाया एक नूं सी, पर 4 ही अंदर चले गए। हुण कारण की है? तुसीं कहंदे हो कि प्रेम, पर असीं कहांगे बिना ज्ञान तो बंदा प्रेम भी
नहीं कर सकता। बिना ज्ञान तो बंदा धनी भी नहीं हो सकता, बिना ज्ञान तो बंदा सफल भी नहीं हो सकता, बिना ज्ञान तो बंदा प्रेम भी नहीं कर सकता। इसलिए सब तो पहला तो ज्ञान जरूरी है, क्योंकि जे धन भी कमाना है ना तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ भी नॉलेज ज्ञान ਦਾ होना ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ, महात्मा बुद्ध जो राजा सी यानी राजपुत्र सी तो उदों उन्होंने अवस्था की सी, पर जिदा ही जंगल च जाके 6 साल भगती करके वो ज्ञान प्राप्त होया, बुद्ध हो गए, तो फिर उन्होंने दुश्मनों को भी प्रेम किया। पहला ज्ञान प्राप्त होया, फिर उन्होंने प्रेम करना सीखिया। इसलिए पहला सानू नॉलेज होंदी है, ज्ञान होंदा है, समझ आती है, क्योंकि ये ज्ञान है कि सब दे अंदर मेरा मालिक वसदा है। जदों ये ज्ञान हो गया, वो चीज नजर आ गई तो सब नाल प्रेम बंदा अपने आप ही करना शुरू कर दिंदा है। तो जदों तक अंदर समझ ही ना होवे उदों तक हुंदा मेरा तेरा, ओ मेरा इनू प्यार करा, ओ दूजा इन्ना नफरत करा। पर जदों बंदे नू ज्ञान होंदा है कि सब घट मेरा साइयां सुनी सेज ना कोई, बलिहारी बा घट के जा घट प्रगट होई, कि हर घट के अंदर तो मेरा साई है, कोई भी जगह सुननी नहीं है तो मैं नफरत किन्ना करा। इनू कहंदे ज्ञान। इसलिए जे तुसी भी चाहते हो तुहाडे जीवन च धन, तुहाडे जीवन च सफलता, तुहाडे जीवन च प्रेम आवे, तो ओदे वास्ते सब तो पहला तुहानू उस चीज नाल जुड़ना पएगा जो तुहाडे जीवन च ज्ञान लेके आवे। और ज्ञान कित्थे बह के आंदा है? जवाब दे दिओ, सतसंग दे विच, संतां दी सोबत करन विच, संतां दी संगत करन नाल ज्ञान मिलदा है। जदों ज्ञान दी प्राप्ति सानू हुंदी है तो फिर साडे जीवन च प्रेम आंदा है। जदों प्रेम दी प्राप्ति सानू हुंदी है फिर साडे जीवन च सफलता आंदी है। जदों सफलता दी प्राप्ति हुंदी है तो फिर साडे जीवन च धन दी बरसात हुंदी है, धन भी आंदा है। ये स्टैप बाय स्टैप आंदा है। बोलो समझ दिओ कि पहला ज्ञान, जिदा इहनूं इदां समझ लो, पहला बच्चा स्कूल जाके पढ़ता है, डिग्रियां लैंदा है, फिर जाके ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੇਗਾ ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖੂਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ संतां गुरुआं रहबरां दे कोलों प्राप्त करना पैंदा है। फिर जाके सानू ये समझ आंदी है कि सब जगह मेरा मालिक है, मैं सब नाल प्यार करना है, किसी नाल नफरत नहीं करनी, सब दे प्रति अपने हिरदे च प्रेम भावना रखनी है। और जदों ये प्रेम आ गया, जदों सब नाल इंसान प्रेम करेगा तो फिर सफलता जीवन च आएगी कि नहीं? जरा सोचो, क्योंकि सफलता का मतलब की है? सफलता का मतलब है किन्ने हजारां लोग मैनू प्यार करते हैं, किन्ने मेरे नाल जुड़े हुए हैं, यही तो सफलता है। इहनूं कहंदे सफलता। जरा गौर करना, ये प्रेम करांगे तो असीं सफल हुंदे चले जावांगे। इहनूं कहा जाता है सफलता। जे अज असीं कहंदे हां कि फलानी पार्टी सफल है तो वह देखा जाता किन्ने लोग उन्हां नाल जुड़े हुए हैं। बोलो समझदे हो कि चाहे पार्टी कोई भी होवे, जिन्नी ज्यादा गिनती वोटरां दी उहदे नाल है वो पार्टी उन्नी स्ट्रोंग है। इसी तरह जिन्नी ज्यादा गिनती प्रेमियां दी साडे नाल है उन्नी असीं अपने जीवन च स्ट्रोंग, कामयाब, मजबूत, सफल। इसलिए इनू कहते सफलता। प्रेम के नाल सफलता आती है। और जदों फिर सफलता आती है तो तुहाडे प्यारे तुहाडी खातर कुछ भी करन नूं तैयार हो जाते हैं, तो फिर तुहानूं जीवन च कमी भी कोई नहीं रहिंदी।